बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन कला। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। सब भाइयों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लो जी दोस्तों, हमारे पास आज बड़े अच्छे दोस्त भी, हमारे भाई भी और बड़े अच्छे यूट्यूबर भी। और पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा फ़ियाज़ भाई की तरफ। ये हमारे फ़ियाज़ भाई हैं और बड़ा अच्छा चैनल और बड़ी अच्छी बातें और बड़ी अच्छी गुफ्तगू। आप भाई इसका चैनल भी देखा करें, इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। कबूतरबाजी के अंदर, नॉलेज के अंदर आपको पता लगेगा कि यार अच्छे चैनल वाले कौन से हैं और कौन से शो करवाते हैं, कौन सी पते की बात बताते हैं, आप वो देखा करें। और दूसरे हमारा ये अपना शो अपकी ना चैनल का दोस्ताना दोस्त आना, किसका मतलब है कि जिस भाई ने हमारी वीडियो देखनी है वो हमारे पास ज़रूर आना है। तो इंशाल्लाह आप भाइयों को शौक भी करवाएंगे और फ़ियाज़ भाई से भी पूछेंगे कि फ़ियाज़ भाई कबूतरबाजी आप क्या कर रहे हो इस वक्त, या छोड़ी हुई है, कितने के जोड़े रखे हुए हैं। आपको शानी का तो आपको पता है कि माशाल्लाह जा ही रहा है खुश होके। तो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फ़ियाज़ भाई। जी नसर कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। फ़ियाज़ भाई पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आप इस वक्त कबूतरबाजी से थोड़ा सा हट गए हो, क्यों? नहीं नासिर भाई, कबूतरबाजी जो है वो पहले मैं हटा हुआ था, लेकिन फिर जो है वो दोबारा कबूतरबाजी शुरू कर दिया। और शानी भाई के जो है वो दोस्त है, मेरा भतीजा सुहेब, तो जो है वो उन्होंने वो छत वगैरह बनाई हुई है। तो वो उनके जो अबू है हुमायूं भट्ट साहब, वो मेरे भाई हैं बड़े, तो शौक वगैरह जो है वो उधर से ही हो रहा है घर में। तो जो है मेरे पास जो है ना वो जोड़े वगैरह हैं, तो कुछ जोड़े जो है वो मैंने उनकी तरफ छोड़े हुए हैं, कुछ जोड़े मेरे पास हैं। तो जो है हमारी भी जो है वो सरदार भाई के साथ जो है वो वहाँ से 2 तवारें लगी हुई हैं। तो हाँ जी, सरदार भाई से हमारी वहाँ से लगी हुई हैं। वो हमारी जहाँ से भट्ट साहब है ना, तो वो पिंडी के एक माशाल्लाह यूट्यूबर है, वो यहाँ पे आगे शो करें, जिनकी आपके साथ भी लगी है, हमारे साथ भी लगी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 2 तवारें हमारी भी जो है उनके साथ लगी हुई हैं। एक ये 22 वाली और आगे एक 28-29 वाली है। गाले खोल रही कोई घूम रही है। तो फ़ियाज़ भाई मैं ये बात करूँगा, मैंने जो ये शादी शकीदी का जो फैसला लिया जी है, जी जी। मैं आपसे राय ये लूँगा कि मैंने अच्छा किया या गलत। नासिर भाई यकीन माने, मुझे ना बड़ी खुशी हुई है कि आप जो है आप उनके शिगिर्द वगैरह हो गए हैं। दूसरी बात पता है, जैसे कि वो अकरम साहब के जो है वो आप शिगिर्द हो गए हैं, बड़े भाई हैं मेरे, ठीक है ना। उनके मेरे वो कमेंट्स पे उनके मेरे से 1-2 दफ़ा मेरी बात वगैरह हुई है। मैं खुद भी उनका फ़ैन था और बड़े नफीस इंसान है वो। और मैंने जैदी भाई की वीडियो में मैंने कहा यार भाई ये आपका सरमाया है, ठीक है ना, तो कोई आप ऐसी बात नहीं कीजिएगा जिस आप जो है इनको खो दें। तो आप जो है वो इनके साथ जितना प्यार मोहब्बत जो है, जैसे वो कहते हैं वो देखिए वो देखो भाई, जब कहते हैं ना कि यार उस्ताद पकड़ ही लिया, फिर उस्ताद के पीछे पीछे ही है ना। दूसरा जो चॉइस साहब, आपको बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपकी शिगिर्द के पास हम लोग आ गए हैं इंशाल्लाह। तो जो है इनसे बड़ी हमारे गपशप का भी सिलसिला शुरू हुआ है। तो इंशाल्लाह यही बात जो है हमारी, हम शानी भाई से पूछेंगे कि शानी भाई तो उस दिन हमारे पास पहुँचे ही नहीं। तो वो पहुँचे नहीं, हमें आपने बुलाया नहीं। फ़ियाज़ भाई बात बताऊँ क्या, मैं ना देखे, हालांकि मैं शानी को साथ लेके चलता हूँ, वो उस वक्त का काम है इतना का था कि दोस्त वगैरह आ रहे थे, मुझे याद ही नहीं था। तो नहीं तो मैं तो आपको पता शानी को लेकर जाता। अच्छा शानी भाई, तारे को छोटा जा एक मशवरा भी लाएंगे, निगाम भी पूछांगे। ए जरा मैं उस्ताद अकरम साहब का शहीद होया, चौधरी अकरम साहब का, तो मैं अच्छा फैसला लिया है या मैं गलत किया है, या मेरे वास्ते अच्छा होएगा या मेरे वास्ते नहीं होएगा, की कहना चाहोगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों और उस्ताद चौधरी अकरम साहब को बहुत बहुत मुबारक हो जी, खैर मुबारक मेरी तरफ। और नासिर भाई ने भी बहुत बहुत मुबारक हो, और उम्र खोकर भी चैंपियन होने बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। नासिर भाई देखो, जिथे दिल ना मिलन वो जगह छड़ दी जाए, ऐसे करेंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਸਬ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ शो करवाते सी जाके छत पे कि यार हम फलानी जगह पे आए हैं, फलानी छत पे आए हैं, शो करवाते हैं। तो बात ये है कि आपके दिल नहीं मिले तो आपने छोड़ दी। बगाया माशाल्लाह चौधरी साहब भी ग्रेट आदमी, अक्सर वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। तो मेरी तो यही कि अल्लाह पाक आपका शौक़ माशाल्लाह मज़ीद आगे से बेहतर करे। बहुत अच्छा किया कि जो आपने चौधरी साहब की शिकंजी में, मैं भी हो गया, और मलक साहब को भी मेरी तरफ से, मलक रियासत साहब का अक्सर हम नाम भूल जाते हैं, मेरी तरफ से मलक साहब को भी बहुत बहुत जो है ना वो मुबारकबाद हो जी। मैं तेन गल करा, मैनू ना मलक की गल बड़ी अच्छी लगी। मैनू ना मलक कह लगा, मलक ने सारियां गल्लां चंगियां पूरी दस के दी जेड़ी गल सी ना अच्छी, वो अच्छी थी। वो की गल सी कि मैं ना, मैनू कह लगा, मलक साहब कह लगे यार असीं ना उस्तादी शकीदी लैने आ, ते मेरा तो इरादा है कि उस्ताद
ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਕਬ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਸਾਕਬ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹੂੰ ਤੇ ਸਾਕਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾ- ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਿਆਸਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਊਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਅਕਰਮ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਦੀ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਲੀ ਜੱਟ, ਅਲੀ ਜੱਟ ਤੇ ਮਲਕ ਰਿਆਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫਖਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ 5 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 6 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 7 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰ ਵਾਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਾ ਇਲਾਮਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ 25 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੀ ਵਕਤ ਜੀ ਕੱਢਿਆ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸੂ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਜੀੜ ਵੀ ਖੇਡਿਆ, ਚੇਤਰ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਡਾਈਆਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਚਾਂਦ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚਾਂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵੀ 2-4 ਛੱਤਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਛੱਤਾਂ 3 ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮਪੁਰੇ 'ਚ 2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਦਰ ਹੋ ਗਈ ਅਲੀ ਜੱਟ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨਰ ਬੂਨਰ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵੇਂ ਆਇਆ ਸਹੀ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਯਾਸਿਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਖਵਾਈ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜੀ 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 ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਕੀਦ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। 2 ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਨੀ
ਇੱਕ ਵੀ ਰੇਗ ਆਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਨੀ- ਭਾਈ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਖਾਲਫ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਦ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਲਓ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਆ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਿ ਫਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ- ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਜੇਲਮ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਵਕਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਜੋਨ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੇਲਮ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਜੇਲਮ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇਲਮ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਵਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਨੀ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਿਠਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ